Ladies and gentlemen, a very warm good morning to you all. I believe it's morning, right? Yes? Hi, it's an absolute pleasure to welcome you to first ever all-female panel discussion that's happening in history of WordPress Kathmandu. I am Eeda Rizal. I'll be the moderator of the day. Before we move on to our panelist, एउटा दुईटा क्वेसन्सहरु सोध्छु हामी सबैजनाले लेडी आडा अगस्टाको बारेमा त सुनेको नै छौं but do you know a person who invented or started the technology for Wi-Fi development? Anyone? No? That's okay. It's Lady Hedy Lamarr. She was a female, and she was the person who actually invented Wi-Fi, without which today we cannot live. There are also other few females in the history who have been leading technology, inventing technology, but are very least talked about. So, as हामी यस्तै नै कन्भर्सेसनहरुमा हाम्रो amazing panel हुनुहुन्छ हामीसँग र we'll discuss about their journey, their career. Let me introduce our amazing panel here. We have Miss Jasmin, who is DevOps engineer at Plantura. We have Miss Saloni, WordPress engineer at Matter Technology, and Miss Kabita, WordPress stream lead at Definity. So, you all bitra nai pani, I don't see more than 25% of the female. And this is the story of every other tech events, tech companies, or tech colleges that we talk about. Azako scene mata isto chha bhane, I would like to move to Miss Jasmin. When you started your career, definitely there were very less females. In the world, we just have 26.7% females in technology. So what inspired you to be in tech field? Tapaile kina tech field join garnu bhayo? Thank you, Eeda for your question. I was really motivated during my teenage years, like when I was in school. There was this we had this computer class, and then our computer teacher used to teach us programming, and he used to teach us all these cool things to do with the computer. And I was like, that was the coolest thing I had ever seen. And then I once, when I had the time, I had a chat with him, hey, how did you learn to do all of this? And he gave me the answer that he was starting to be an engineer, or he was already an engineer, and I was like, hey, this is what I'm going to do. So that's, and then I chose to study computer science during my school years, during my high school years, and then I later pursued computer engineering during my bachelor's, and that's how I was motivated to pursue a career in tech. Thank you so much. So normally, females are like say tech field ma jada kheri मलाई पनि I can completely relate to you हैन. I was very small when computer हेर्दाखेरि नै fascinated feel भएको हुनाले चाहिँ I got into the field, right? I took engineering. There has been times when we feel very much lonely, and the loneliness चाहिँ सायद यो हलमा भएको female in tech जतिजना पनि हुनुहुन्छ, I believe most of you have felt that once in your lifetime, right? So next question goes to Miss Saloni. यो फिल्डमा हजुरले काम गर्दै गर्दाखेरि have you ever felt lonely in the field, and if you have, तपाईले कसरी चाहिँ त्यसलाई overcome गर्नुभयो? Thank you, Eeda for your questions. As a starting मा चाहिँ हैन, as a जब म फ्रेशर थिए त्यतिबेला चाहिँ मलाई चाहिँ लोनली फिल भएको थियो बिकज मेरो नेचर पनि साइ नेचर हैन, अनि अरूसँग धेरै नकुरा गर्ने हैन, अनि त्यतिबेला चाहिँ अब एक्लोपन, किनभने मेरो फर्स्ट जबमा चाहिँ म एक्लै थिएँ हैन एज अ लेडी, अरू चाहिँ सबै धेरै केटाहरू हुनुहुन्थ्यो. सो त्यतिबेला चाहिँ लोनली फिल भयो. बट अब काम गर्दै गयो भने त हामीलाई एकदम धेरै गाह्रो पनि हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि क्वेशन पनि अब अरूहरूसँग सोध्नै पर्ने हुन्छ, अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अब मैले बोल्नै पर्छ, सबैजनासँग कम्युनिकेट गर्नै पर्छ हैन, गरेन भने फेरि मेरो करियर अगाडि बढ्दैन. सो त्यस्तो दिमागमा राखेर आई स्टार्टेड टकिङ विथ एभ्रीवन, कम्युनिकेसन मैले बढाएँ, अनि त्यसरी मेरो लोनलीनेस गयो, अनि एभ्रीबडी वाज फ्र्याङ्क हैन, सबैजना एकदमै क्लोज हुनुहुन्थ्यो. सो त्यसरी सबै कुराहरू ओभरकम भयो मेरो लोनलीनेस.
Okay, so your whole journey ma हामीले हजुरले lonely feel गर्दाखेरि चाहिँ the more you did was work towards network and seek out help हैन त्यो चाहिँ that's what you did, right? Yes, awesome. So coming up next with Miss Kabita, जस्तै tech is something that changes every day. हामीले every day नै नयाँ कुराहरू सिकिराख्नु पर्ने हुन्छ. So your entire journey, we are in an event that is one of the biggest tech events that's happening in Kathmandu, right? So your whole journey मा चाहिँ what do you think is the role of mentorship र network? तपाईलाई चाहिँ यसले कतिको इफेक्ट पारेको छ? Thank you, Eeda, for the question. I think mentorship plays a vital role for every developer or everyone who is in the IT field, because you look up to them and you find your path. Just if you knowledge sharing, अब mentor भनेको हामीले जहिले पनि senior developer or our managers like look up to गर्छौं अनि उहाँहरूले चाहिँ अब धेरै कुराहरू पहिले सिकिराख्नु भइराको हुन्छ already they are the expertise in the field, and when they share their knowledge we can get insights, or whenever we struggle in some part of the project अब त्यो उहाँहरूले गाइडलाइन्सहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ. So every time मेन्टरले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्नुहुन्छ हाम्रो लाइफमा. एन्ड नेक्स्ट नेटवर्किङ त झन् धेरै इम्पोर्टेन्ट नै भयो. नेटवर्किङ अब वी ग्यादर एज अ ग्रुप अफ पिपल अनि वी सेयर आवर आइडियाज कोलाबरेट गर्नलाई फ्युचर कोलाबोरेसनमा पनि धेरै हेल्प गर्छ. सो आई थिङ्क mentorship and networking is an integral part. Definitely. So it's been 10 years in the field अनि आजको दिनसम्म I think मेरो लागि पनि पर्सनली हजुरले भन्नुभएको जस्तै इभेन्ट्सहरू यस्तो खालको कम्युनिटी वर्कहरू एक्टिभिटिजहरू र फ्रेन्ड सर्कलले नै I think I stand where I am today हैन. So यो कुरा चाहिँ हामीलाई कमन नै सिन्स वी हेभ बीन इन द फिल्ड सिन्स भेरी लङ. यो मेन्टर त छ, कम्युनिटी छ. नाउ कमिङ अप टु मिस सलोनी, जस्तै हामीले यो होल जर्नीमा फ्रेन्ड्स मेन्टर्स नेटवर्कहरूको जति पनि युटिलाइजेसन गरिरहेको हुन्छ, वी फिमेल अल्सो हेभ अदर रेस्पोन्सिबिलिटिज टु टेक अप, राइट? अनि एभ्री डे सिक्नुपर्छ गर्नुपर्छ. बट हाउ डु यु थिङ्क कोपिङ अप विथ नेटवर्किङ इभेन्ट अफिस होइन अनि घरहरूलाई चाहिँ हजुरले एज अ मदर अफ अ 3 years old चाइल्ड पनि हाउ डु यु म्यानेज इट, हाउ डु यु डु द्याट? हाम्रो जसरी एज बढ्दै जान्छ नि त्यसरी नै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू बढ्दै जान्छ होइन. अनि फेरि यता अफिस प्रोफेसनली र पर्सनली दुइटैलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ एज अ गर्ल होइन हामीलाई चाहिँ धेरै नै सपोर्ट चाहिन्छ होइन. सपोर्ट इन द सेन्स अब फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट चाहियो होइन. योर प्यारेन्ट्स सुड अलवेज इन्करेज यु होइन. अनि आफ्टर म्यारिज योर हस्बेन्ड्स होइन, प्यारेन्ट्स र हस्बेन्ड चाहिँ एकदम मेजर रोल हाम्रो लेडीको लागि चाहिँ चाहिन्छ होइन. अलवेज सपोर्ट अनि इन्करेज पनि गर्नु पऱ्यो. अनि त्यसपछि हाम्रो कम्पनीको थ्रुबाट पनि हामीले धेरै सपोर्ट पाउनु पऱ्यो होइन. कम्पनीको पोलिसी कतिको हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्छ होइन, लाइक फ्लेक्सिबल टाइम एन्ड कम्पनीले हामीलाई के कति फेसिलिटिज दिन सक्छ एज अ लेडी होइन. त्यो कुराहरू पनि धेरै फरक पर्छ र राम्ररी दियो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यो करियर चाहिँ हामीले आफैलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ. केटाहरूभन्दा धेरै नै हामीलाई केटीलाई चाहिँ वान वे अफ धेरै फेसिलिटिजहरू चाहिँ चाहिन्छ. बिकज वी हेभ लट अफ द रोल्स इन आवर लाइफ विच वी हेभ टु मेन्टेन. अनि त्यो मेन्टेन गर्नलाई अहिले भएको जस्तो भेरी फ्यु फेसिलिटिजले चाहिँ हामीलाई पुग्दैन होइन, धेरै नै चाहिन्छ. र अब त्यो के चाहिन्छ के चाहिन्छ भनेर चाहिँ आई क्यान एक्सप्लेन. लाइक फर्स्ट अफ अल एज अ लेडी होइन, लाइक केटीहरू चाहिँ सर्टेन एजपछि हराउँदै जानुहुन्छ के करियरमा होइन. आफ्टर सर्टेन एज वी जस्ट लस्ट
अनि दे आर नो लेडिज इन द कम्पनी किनभने हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू यति धेरै बढिसकेको हुन्छ कि हामीलाई अब यो कम्पनीमा म फर्दर बसौँ कि ग्रोथ गरौँ कि छोडौँ जस्तो फिल हुन्छ होइन लाइक देयर इज अलवेज अ पुलिङ ब्याकवार्ड आवर लेग इज अलवेज पुलिङ ब्याकवार्ड होइन सो त्यो फेजमा चाहिँ एज अ कम्पनीले चाहिँ के गर्न सक्छ भनेपछि इफ एनी गर्ल निड एनिथिङ लाइक एनी फेसिलिटिज होइन जस्तै अब हामी सर्टेन कम्पनीमा जान्छौँ तर त्यो फिमेल फ्रेन्डली हुँदैन कि सर्टेन न्यू कम्पनीले चाहिँ दे डोन्ट डिजाइन लाइक फर फिमेल फ्रेन्डली लाइक डस्टबिन हुँदैन होइन टोइलेटमा सो इट्स भेरी डिफिकल्ट फर अ गर्ल टु युज डस्टबिन होइन सो टोइलेटमा डस्टबिन हुनु पऱ्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ फ्लेक्सिबल टाइम हुनु पऱ्यो एज अ मदर होइन युआर विल नेभर बी इन टाइम बिकज जहिले पनि गाह्रो हुन्छ क्या लाइफमा सो एउटा फ्लेक्सिबल टाइम हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ मेरो कम्पनीले दिएको छ है फ्लेक्सिबल टाइम अनि त्यसपछि करियर आफ्टर अनि प्यारेन्टिङ मेटर्निटी लिभ हुनु पऱ्यो है एटलिस्ट 3 मन्थ पेड लिभ मेटर्निटी लिभ भयो भने चाहिँ केटीहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ है अनि आफ्टर मेटर्निटी होइन सर्टेन 3 मन्थ पछि पनि कति हाम्रो वुमेनहरू चाहिँ जोइन गर्न चाहनुहुन्छ सो उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट गर्न सक्छौँ होइन कसरी राम्रो गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ अब हामीले एज अ उहाँलाई पार्ट टाइम चाहनुहुन्छ कि वान आवर ब्रेक दिएर नर्सिङ टाइम हामीले दिन सक्छौँ कि होइन लाइक हामी त्यो एजमा गएपछि हामीलाई फिल हुन्छ कि हामी आफ्नो बेबीलाई टाइम दिइरहेको छैनौँ अनि नर्सिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ब्रेस्ट फिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एजमा चाहिँ हामीलाई लास्टै गाह्रो हुन्छ होइन अनि इफ सपोर्ट पाएन भनेपछि देयर इज इन टु द करियर के धेरै महिलाहरूले चाहिँ छोडिदिनुहुन्छ अफिस बिकज मैले आफ्नो बेबीलाई हेर्न सकिरहेको छैन सो यो केसमा चाहिँ कम्पनीले त्यस्तो 1 आवर ब्रेक होइन इफ रिमोट छैन भने अर वर्क फ्रम होम अर जस्ट अ पार्ट टाइम यस्तो कुराहरू मिलाइदिनु भयो भने चाहिँ लेडीलाई हामीले फर्दर हेर्न सक्छौँ फ्युचरमा होइन लेडीले पनि ओ मेरो कम्पनीले मलाई यस्तो सपोर्ट दिइरहेछ म नछोडौँ अनि इभन मेरो प्यारेन्ट्स मेरो फ्यामिलीले इन्करेज गरिरहेछ सबजनाले मलाई इक्वल्ली हेरिदिनु भइरहेछ टाइममा होइन सबजना आफ्नो सबै इक्वल्ली सबैले हेरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो हुन्छ सो त्यसरी एज अ एउटा लेडीले चाहिँ छोड्दैन होला होइन फ्युचरमा करियर अनि त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ Definitely. With this, I'd like to come to audience. Among you guys, तपाईहरु जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, I want you to raise hand. कतिजनाको कम्पनीमा मेल र फिमेल वाशरूम फरक छ? Can I see hands up? That's a good number. How many of you have dustbins in washroom for females? That's also a good number. How many of you have pads or sanitary items? That's a few number and that's sad. Actually, females, this is a general biology that we go through. र सानो सानो कुराहरुले पनि म आफै फिमेल भएर पनि I feel यस्तो कुराहरुले एक्चुअली फिमेललाई कम्पनी भित्र प्रमोट गर्न र करियरमा राख्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ. Coming to that, I'd like to come to Kabita ji. You have child of 3 months, हैन? भर्खरै जन्मेको बच्चा छ and you're working. So तपाईलाई चाहिँ करियर कन्टिन्यू गर्दाखेरि र अहिलेसम्म चाइल्ड हेर्दाखेरि चाहिँ what made difference in your life to continue your career in tech? I think यो च्यालेन्जिङ नै हुन्छ करियर र किड्स सँगसँगै लानलाई अनि हामीलाई अब मेन फ्यामिली प्लानिङ गर्नको लागि पनि आई थिङ्क अब हामी गर्ने कि नगर्ने पनि हुन्छौँ होला है त्यस्तो अब बिकज हाम्रो जबमा अफिसमा पोलिसिजहरू त्यही अनुसार बनाएको हुँदैन सो मलाई चाहिँ I dedicated a certain time for my child and I have a handful of people supporting me in the house. तर सबैको केसमा त्यो हुँदैन
सो अफिसले चाहिँ अब फ्लेक्सिबिलिटीहरू दियो भने सजिलो हुन्छ इभन मेरो केसमा पनि मलाई अफिसले फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ आई एम वर्किङ रिमोटली नाउ अनि मेरो प्रेग्नेन्सीको ड्युरेसनमा पनि म 1 month 2 months जति घरबाटै वर्क फ्रम रिमोटली नै काम गरिरहेको थिएँ सो आई थिङ्क दिज अल थिङ्स म्याटर्स Definitely. Support actually matters because biologically as well, हामी एकदमै धेरै changes भइरहेको हुन्छ अनि त्यो कुरा face गर्दाखेरि if we have a very supportive community, friends and company that actually makes difference, right? I see many faces inside this hall जसले चाहिँ मेरै लाइफको करियरमा पनि एकदमै धेरै impact पार्नु भएको छ. So without friends that I have around, without male counterparts or female friends, हुन त एकदमै टेक फिल्डमा भएको केटीहरूको कम नै फिमेल साथी हुन्छ हैन द्याट्स अ एक्चुअल फ्याक्ट पनि तर जतिजना पनि हुनुहुन्छ मेल्सहरू or females I've never felt discriminated any time in this whole career. So I'd like to come to Jasmin ji in terms of support. So what do you think would be importance of supporting regardless of any gender or हुन्छ नि तपाईँ केटी भइसकेपछि तपाईले अहिलेसम्म चाहिँ टेक इन्डस्ट्रीमा कस्तो खालको सपोर्ट पाउनु भएको छ which has been a male dominated industry so far हैन अनि त्यस्तो खालको सपोर्ट चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्नको लागि के गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ Yeah, I've had amazing support during, I've had a fairly good career progression during the last 5 years of my career. So that would, I've had good managers who have like supported me throughout the journey. Like earlier when I used to work as a technical support and system administration, like when we had to work in shifts, so they wouldn't put me in shifts at night, so they would just give me the day shift. So that kind of support and acknowledgement from your managers, from your peers, that really mattered to me. So it's really important for not just female, for all the all the people working in the industry should have. I'm sorry, what was the second part of the question? So how do you think its role of support चाहिँ कस्तो छ हाम्रो females-हरुको लागि किन चाहिन्छ होला Yeah, there is support structure for females in the industry, and I think everybody should have it. Thank you so much for that. जस्तै मलाई चाहिँ पर्सनली कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि being a female we know we are not different हैन तर biologically कति कुराहरु फरक भइराखेको हुन्छ. However, having said that, tech does not have any gender bias. अब कोडले तिमी केटी हो मलाई नलेख त obviously भन्दैन. बगले म बग हो तिमी केटी हो म तिमीलाई देखिन्न भनेर त obviously भन्दैन, right? So यो whole tech scenario मा चाहिँ coming up to Saloni ji, हामीले regardless of the gender, there are many females here or would be listening to this video in upcoming days as well. So what do you think would be important for us, for females, to start their career? कतिजनालाई doubt हुन्छ टेकमा काम गर्ने नगर्ने भनेर. So what would be your suggestion to start up the guiding, like start गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? I think यो टेक वर्ल्ड राम्रै छ हैन we can make a good career here. सबै कुरा राम्रो छ like we are getting facilities, we are getting enough packages and हुन काम गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन because यो सबैलाई हुन्छ गाह्रो तर हामीले पढेर हैन गर्न सक्छौं एउटा राम्रो इन्कम पनि गर्न सक्छौं र सबैजना स्पेशली लेडिजहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन हैन लाइक यो टेक करियरमा आउन अलि डराउँछन् त्यस्तो हुन्छ तर त्यस्तो नसोच्नुस् हैन you can always communicate with each other, you can make a better network हैन अनि त्यस्तो गरेर आईटी फिल्डहरु के कस्तो छ आज भइरहेको कन्फरेन्स जस्तै अटेन्ड गरेर हैन आईटीमा के कस्तो छन् त्यस्तोहरु तपाईले पुरै सुनेर बुझेर अनि यसमा आफ्नो करियर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ
लाइक अब टेकमा पनि धेरै कुराहरू छ होइन, प्रोग्रामिङ, डिजाइनिङ, कन्टेन्ट। अब यस्तै कन्फरेन्सहरूमा वर्कसपहरू एटेन्ड गरेर अनि बुझ्न सक्नुहुन्छ मेरो प्यासन के हो, मेरो कहाँ मैले गर्दा मलाई राम्रो हुन्छ, अनि त्यो स्टार्ट गर्ने। र आजकल धेरै नै सजिलो पनि भएको छ होइन, लाइक हामी गएर कुनै कोचिङ क्लास गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युडेमी कोर्सेसहरू पनि किन्न सक्छौँ, युट्युबबाट हेर्न सक्छौँ, र आफ्नो प्यासन के हो, आफूलाई के मनपर्छ त्यो अनुसारको प्रोग्रामिङ, डिजाइनिङ, जे पनि कन्टेन्ट त्यो स्टार्ट गरेर अनि आउन सक्छौँ कम्पनीमा। अनि कम्पनी विल डेफिनेटली हायर यु इफ यु हेभ द नलेज। सो यति नै भन्न चाहन्छु। Sure. Thank you so much. So coming up to Kabita ji, हजुर टेक फिल्डमा हुनु भएको एकदमै धेरै भइसक्यो हैन? Following up with the same question, कुनै पनि female or regardless of the gender, males or any other community members हरूलाई चाहिँ टेक फिल्डमा स्टार्ट गर्नको लागि what would be your insight? कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ? हजुरले चाहिँ के गर्नु भएको थियो? मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ फर्स्टमा इन्टर्न एज अ इन्टर्न पिएचपी इन्टर्न काम गरेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि आई जोइन्ट क्याच इन्टरनेट। अनि क्याच इन्टरनेटमा चाहिँ मैले सकिन सर्भर धेरै कुरा सिकेँ, हामी सबैजनाले सिक्यौँ है। फर्स्टमै एकदम खतरा मेन्टर पायौँ हामीले चाहिँ। अनि त्यस्तै गरी अहिले अब त्यही आफ्नो करियरमा अगाडि बढ्दै जाँदा आज चाहिँ अब आइएम टिम लिड एट डेफिनेटली। सो त्यो मेन चाहिँ अब आफ्नो करियर एडभान्समेन्टको लागि चाहिँ आफूमा कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ अब लो फिल गर्दाखेरि अब स्ट्रेस हुन्छ, अभियसली वी अल नो होइन। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति आफूलाई अलिकति काम राखेर अलिकति रेस्ट लिएर अनि यु क्यान गो फर वाट। अनि कन्टिन्युस लर्निङ त एभ्रिबडी नोज, जहिले पढिराख्नु पर्ने। अब युट्युब च्यानल्सहरूमा आफूलाई रिलेटेड टपिक्सहरू, आफ्नो स्किल डेभलपमेन्टको लागि कोर्सेसहरू लिइराख्ने, अघि उसले भनेको जस्तै त्यो लिइराख्ने, पढिराख्ने, कन्टिन्युस लर्निङ, द्याट्स अल रिक्वायर्ड। अनि मेन चाहिँ अब आफ्नो गोल चाहिँ सेट गर्नु पऱ्यो। अब मेबी आई वान्ट टु रिच इन अनदर लेभल हो कि अब मेबी स्किल एडभान्समेन्ट हो कि के गर्ने हो, आफ्नो गोल चाहिँ एकदम सेट गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। मेन चाहिँ अब कन्फिडेन्स चाहिँ हुनु पर्यो। अनि आफूलाई जहिले पनि अरूभन्दा कम चाहिँ ठान्नु भएन। Definitely. So coming up, जस्तै हामीलाई सेल्फ डाउट भन्ने कुरा सायद सबैजनालाई नै लाइफमा कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ हैन? Now I'd like to come to Jasmin ji. You are in a field जुन चाहिँ फिमेल एकदमै कम भेटिन्छ, डेभअप इन्जिनियर, राइट? सो त्यहाँसम्म पुग्नको लागि what inspired you to be a DevOps engineer? र त्यतिखेरसम्म चाहिँ हजुरलाई सेल्फ डाउट कतिको भएको थियो? Have you ever felt that? Yeah, I think everyone has that kind of self-doubt or imposter syndrome. Maybe I'm not cut out for this. And obviously, even though I have had a good career progression, I've obviously sometimes struggled with the imposter syndrome, right? Like when I was starting out as a technical support engineer, and then I wanted to upskill myself to system administrator or system engineer. And that time I had like imposter syndrome, like, oh, maybe I'm not cut out to do this, maybe I don't have enough skills to apply for the job that I want, right? And then even when I was changing from system administration to DevOps, and then DevOps is a really vast field, right? And then you need to learn a lot of tools and a lot of technologies, and you need to have a lot of knowledge about the whole software development life cycle, as well as operations side of the thing as well. So like at that time as well, I really felt like, oh, hey, maybe, you know what, I'm not cut out for this. Maybe I don't have enough skills. Maybe I don't have enough support, or, you know. So yeah, sometimes during my career progression, each time I'm upskilling myself, I have felt that, but the thing is to not let that consume you, and have enough support around
support network around you, have enough belief and conviction in yourself that, hey, you'll get through this. You have gotten through this before and you'll get through this time as well. So that is really important to have the support structure as well as enough belief and conviction in your own abilities. So yeah, that's really important. Sure. So, whenever I feel like giving up, मलाई चाहिँ एउटा कुरा के याद आउँछ भन्दा I think I'm very much somebody who has self doubt हैन अनि त्यो self doubt हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा हैन यत्रो त आइसक्यो अब अलिकति गर्दाखेरि सकिन्छ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ with this I'd like to come to Miss Saloni जस्तै self doubt ले कतिजना almost 17 to 18% females drop out of workforce internationally because of the self doubt that they have हैन अनि कतिजनाले चाहिँ लाइफमा किड्स कै कुरा भयो or different reasons ले career break लिन डराउनुहुन्छ you are a perfect example of taking a career break. You've taken a long career break. Do you think career break is actually important and does it really matter? I think लाइफमा केटीको लाइफमा चाहिँ आफ्टर सर्टेन एज लाइक प्रेग्नेन्सी पछि जुन लाइफ चाहिँ एकदम चेन्ज हुन्छ हैन अनि त्यो चेन्जमा चाहिँ आई टुक 3 month ब्रेक है 3 month ब्रेक पछि चाहिँ आई स्टार्टेड वर्किङ फर अ न्यू कम्पनी एन्ड देन अगेन आफ्टर 1 month I was like, oh my god, now I can't handle my work. I am going to quit. यस्तो गाह्रो भएको थियो त्यति बेला सबै कुरा नयाँ न्यू मम न्यू लाइफ अनि न्यू जब प्रेसर सबै कुरा चाहिँ गाह्रो भएर नाउ आई कान्ट फर्दर ह्यान्डल इट एन्ड आई विल जस्ट क्विट द जब अनि आई विल टेक रेस्ट भने जस्तो भयो बिकज आई वाज मेन्टली प्रेसर पोस्टपार्टम डिप्रेसन पनि भयो अनि कामको पनि धेरै प्रेसर भएर पनि गाह्रो भयो सो त्यति बेला चाहिँ मैले जब छोडेँ सो जब छोड्दाखेरि पनि धेरै कुरा मनमा उठ्यो लाइक इज दिस द इन्ड यो इन्ड हो मेरो करियरको म अब अगाडि बढ्न सक्छु कि सक्दिनँ के होला त एकदम सताइराख्ने है अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सोचेँ अहिले मेरो हेल्थ कन्डिसन राम्रो छैन र एभ्री वानको लाइफ फेजमा यो कन्डिसन चाहिँ आउँछ म पनि एज अ वुमन हो मेरो लाइफमा पनि आउँछ र यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नुपर्छ होइन अहिले चाहिँ म रेस्ट लिन्छु आई विल गो ब्याक अनि आई विल कम ब्याक वेन माई हेल्थ विल बी गुड सो मैले चाहिँ 1 year मोर देन 1 year लाइक 1.5 year को ब्रेक लिएँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ म कम ब्याक गरेँ र त्यसपछि कम ब्याक भएपछि आई गेट गुड हायर गुड कम्पनीमा मलाई हायर पनि गर्नुभयो र सबै कुरा नर्मल भयो बट करियर ग्याप भनेको चाहिँ एउटा धेरै नै ठुलो नै मान्दो रहेछ है इन्डस्ट्रिजले बिकज म सर्टेन इन्टरभ्यू पनि दिएँ बिचमा होइन आफ्टर सर्टेन करियर ग्याप 1 year पछि सो त्यति बेला जस्ट बिकज मेरो करियर ग्याप भयो आई डिड नट गेट हायर अल्सो है सर्टेन कम्पनीहरूले यो कुरा पनि धेरै नै माइने गर्दो रहेछ सो आई रिक्वेस्ट कम्पनीहरूलाई चाहिँ करियर ग्यापलाई चाहिँ नहेर्नु इन्स्टेड सी द ट्यालेन्ट होइन कति उसलाई आउँछ अनि कतिको इफ सी इज ब्याक इन अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा अलिकति ब्याक छ भने प्लिज गिभ अ चान्स बिकज सी क्यान डु इट सी क्यान इम्प्रुभ इट अनि अब लेडीहरू जो चाहिँ करियर ब्रेकमा जानु भएको छ उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ करियर ब्रेकमा जाँदाखेरि चाहिँ टोटली चाहिँ काम गर्न नछोड्नु होइन एटलिस्ट 2 hour or 3 hour चाहिँ निकाल्नु आफ्नो लागि अनि त्यसमा चाहिँ अब लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू के कस्तो छ र आफ्नो करियरलाई कसरी बुस्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनु र पढ्नु होइन दिनको 1-2 घन्टा निकाल्न गाह्रो पनि हुँदैन र त्यो सर्टेन 2 hour or 3 hourले चाहिँ तपाईलाई सानो सानो समय लाग्ला तर धेरै दिनपछि चाहिँ त्यो धेरै नै राम्रो कुरा ल्याउँछ तपाईँको लाइफमा सो त्यस्तो चाहिँ नछोड्नुहोस् र करियर ब्रेक इज नट अ बिग इस्युज वी क्यान अलवेज गेट हायर इफ वी हेभ अ गुड ट्यालेन्ट
सो आफ्नो ट्यालेन्टतिर चाहिँ राम्रो बनाउन चाहिँ फोकस गर्नु, कन्फिडेन्स हुनु जहिले पनि, र त्यसपछि चाहिँ जहिले पनि राम्रै हुन्छ। So career break is completely fine when it comes to tech because आज एउटा कुरा छ भोलि अर्को कुरा आउन सक्छ and that's fine. म पनि अहिले career break मै छु to be very honest at this point हैन. So coming to Kabita ji, हजुरले यो whole journey मा have you ever felt like giving up or career break लिन्छु भनेर चाहिँ हजुरलाई कहिले feel भएको थियो or have you ever taken one? No, I haven't. म त्यो सोच्न पनि सक्दिनँ. I don't know why, because I really want to work एकदम बुढी हुन्छ जस्तो म. So I have never thought about it. तर कसैलाई career break लिन मन छ भने you can take अनि अब पछि अब maybe you can move to the different direction मा पनि maybe you have another अब अर्को कुनै field or project मा राम्रो गर्न सक्छन् नि त. So you can always open about taking career break. तर मेरो केसमा चाहिँ I want to work continuously जबसम्म job आइरहेको छ. So Okay, so हाम्रै प्यानलमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा अर्को के छ भन्दाखेरि जास्मिन जीले पनि करियर स्विच गर्नु भएको छ फ्रम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन टु डेभअप इन्जिनियर हैन. सो त्यो टाइममा चाहिँ हजुरलाई त्यो स्विच गर्दाखेरिको डिफिकल्टिज ओर इजीनेस के भएको थियो? कुड यु एक्सप्लेन अ बिट? Yeah, I mean, it's always not, I would say not difficult, but it's kind of different, right? Like you were working on a different technology, now you're going to have to work on or catch up on a different kind of technology. So yeah, first of initial, during the initial switch period of 3 to 6 months, yeah, I mean, I had to like catch up, or at least feel comfortable with the latest technology, how it's used, its practical purposes. I mean, like pros and cons of one over the other. So yeah, I mean, it was a different. It was a bit different, but I would say it's not something that you cannot overcome. Definitely. Changing careers or tech stacks or even entirely आफूले गरिरहेको कामलाई नै पनि अर्को डाइरेक्सनमा लिएर जान चाहिँ गाह्रो नै पनि हुन्छ. But it's all about your self-confidence when it comes to switching careers, right? So अर्को एउटा sad fact भन्दाखेरि I'd like to ask a quick question हजुर तिनैजनालाई. हजुरको क्लासमा कतिजना फिमेल हुनुहुन्थ्यो when you studied? In the engineering college? Yes. I mean, we were a bit lucky in our batch that, we had like a batch size of 88 people in the computer engineering branch. We had around 20 to 22 females. So I think that was a good ratio. So, you know what, that was really good. But during my high school years, when I used to study computer science, we had so many, the batch size of 300, but I don't think we had more than 9 girls studying there. I don't know why, maybe the college was like that. So yeah, that time we had very few, at least girls over there, but during the engineering years, I had good ratio, I would say, no? Yeah, that's a great number actually. मेरो क्लासमा 4 जना थियो 40 जनामा. So that's actually a great number. Coming to you Saloni ji, कति जना फिमेल हुनुहुन्थ्यो हजुरकोमा? एक्चुअली म चाहिँ इन्डियाबाट पढेको हैन, अनि इन्डियामा चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरहरुमा चाहिँ केटीहरु धेरै नै हुँदो रहेछ कि, लाइक 50% गर्ल्स 50% बोइज. सो द ब्याच इज फुल अफ गर्ल्स. सो मैले चाहिँ एकदम धेरै लेडिजहरुको बिचमा चाहिँ पढाए हो. That's really nice. कविता जी? मेरो चाहिँ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट हो ब्याचलर चाहिँ. सो we had a good number, maybe around 10 to 15. Good number नै भन्छु अब. Yes, definitely. That's a good number. Now, हजुर पढ्दाखेरि त फिमेल धेरै नै थियो. Let's come to continuing the journey of career. हजुरको क्लासबाट in average कति जना फिमेल still टेकमा हुनुहुन्छ होला? I mean, I have not kept up with all of my batchmates, but I think some of them have gotten married and not continued in the tech career. Maybe I think so. I mean, one of my batchmates is a writer,
and one of, I think one is the chess. I mean, she wants to play chess. So yeah, maybe some of them, but a lot of them are still, I mean, a lot of my friends have gone to pursue masters and they are still working in the tech industry. Okay, coming to you, हजुरको चाहिँ कतिजना जस्तोले रफली हुनुहुन्छ होला फिल्डमा? सबैजना चाहिँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न त, बट स्टिल दे आर इन सोसल मिडिया होइन. तर यस्तो सोसल मिडियामा हेरेपछि चाहिँ ओन्ली 10% चाहिँ टेक फिल्डमा, 10% पनि होइन कि, जस्ट 5%. भेरी फ्यु आर इन टेक. अरू चाहिँ कता कता हराएछन्. कतिजनाले चाहिँ आफ्नो करियर नै छोडिदिनु भएको छ. जस्ट दे आर इङ्गेज इन देयर ओन फ्यामिली है. सो त्यो देखेर पनि दुःख लाग्छ. हजुरकोमा? मेरोमा नि एकदम धेरैजना त छैन. आई गेस अराउन्ड 4, 5, 6 रे. 6. So from class of 15, 6 are still in tech. That's a sad number actually. Middle class for the चारजनामा, I think I'm the only one who's still in the tech field. होइन? बाँकी जति चाहिँ either they're married or they've gone abroad or tech field चाहिँ छोडिसक्नु भएको छ. And this fact is just does not apply यहाँ मात्र. While I was based in Pokhara, I was working with WLIT अनि क्लासमा फिमेलको रेसियो एकदमै कम थियो. So किन कम छ भनेर टिचर्सहरूसँग नै कुरा गर्दाखेरि most of the thing that teachers said was either females get married and discontinue their journey or उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट नै लुज भएर जान्छ. Right? I also see few teachers, few college representative here inside the hall. I think they can completely relate it to us. So यो कुरालाई discontinue गर्नको लागि जस्तै femalesहरूलाई increase गर्न, or why do you think we actually need female in tech? Coming to Jasmin ji. I mean, like, you have to have a positive role model, right? You have to see, like, you know what, like, okay, there's a, hey, this is a person, and okay, he or she is doing a really cool thing, and then one has to be able to see yourself in that position, right? So if you can't see like positive role models, if you can't see like, hey, this is what I can become if I follow this path. So it is really important to have positive role models so that like young females can get inspired, they can see themselves working in that field or pursuing tech careers. So it is really important to provide that positive representation of the whole tech industry to little girls, I mean, inspiring them. So yeah, I think it's really important that we maintain a positive representation of the whole industry to them. Yeah, so positive representation भन्दै गर्दाखेरि a question goes to our audience here. Do you know who was the first computer engineer, female computer engineer of Nepal? Anyone? Anyone? It was Miss Gunakeshari Tuladar. She was director of Nepal Telecom and worked with Nepal Telecom as computer engineer for more than 30 years. We do have females. साँच्चै नै भन्दा females हुनुहुन्छ. यति हो कि नम्बर कम छ भन्ने मात्र हो. So यो कम भएको नम्बरलाई बढाउनको लागि चाहिँ सलोनी जी, in your perspective, जस्तै हजुरले इन्जिनियरिङ जोइन गर्नुभयो, टेक फिल्डमा आउनुभयो, what do you think जसले चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्यो हजुरलाई यो फिल्डमा आउनको लागि? द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ इन्करेजमेन्ट. किनभने हामी लेडीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ डाउन हुन्छ होइन. लाइक एउटा भनाइ नै छ, लाइक एउटा इन्टरभ्यू हुन्छ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ बोइजहरूले चाहिँ उनीहरूलाई नआए पनि आई नो 80% भनेर भनिदिन्छन् होइन. अनि इफ गर्ललाई चाहिँ 80% आए पनि आई ओन्ली नो 20%, म त अब यो इन्टरभ्यूबाट आउट नै हुन्छु होला भनेर सोध्छ कि. सो त्यो कन्फिडेन्स लेभल त्यही डाउन हुन्छ अनि त्यसपछि अगाडि नै बढ्दैन. सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेकै कन्फिडेन्स लेभल होइन. गर्ल्स आर मोर स्ट्रङ्गर देन दे थिङ्क के, बिकज दे आर भेरी बोल्ड होइन. अनि त्यो स्ट्रङ, त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ युटिलाइज गर्न सिक्नु पऱ्यो हामी केटीहरूले होइन. अनि आफ्नो मेहनत गर्नु पऱ्यो र सर्टेन एज गइसकेपछि चाहिँ आफ्नो मेहनतलाई चाहिँ खेर फाल्नु भएन. लाइक हामी हुन्छ नि
एउटा सानो सिडलाई रोप्छौँ र त्यसलाई ठुलो बनाउँछौँ र त्यो प्लान्ट हुन्छ त्यसपछि त्यो ट्री हुन्छ अनि ट्री भएपछि हामीले के गरिरहेछौँ भनेपछि त्यसलाई काटिदिइरहेछौँ के काटेर फालिदिइरहेछौँ त्यसको फल पनि खाइरहेको छैनौँ केटीको लाइफमा त्यही भइरहेछ होइन सो हामीले यो कुरा चाहिँ एकदम सोच्नु पर्यो आफ्नो मेहनत जुन मैले पहिला गरेको छु त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि दिमागमा राख्नु पर्यो मैले आफ्नो मेहनत यति धेरै गरेको छु अनि फर्दर करियरमा चाहिँ म त्यो मेहनतलाई पानी फाल्न सक्दिनँ त्यो माथि म अगाडि बढ्छु र त्यसरी हुनु पर्यो अनि हाम्रो इन्करेजमेन्ट गर्ने सपोर्टिङ इन्भाइरोमेन्टहरू पनि राम्रो हुनु पर्यो होइन बिकज इन सम टाइम एउटा प्लान्टलाई राम्रो सनलाइट राम्रो वाटर पाएन भने त्यो मरेर जान्छ होइन र हामी त्यसलाई एउटा राम्रो भाँडामा फेरि अर्को त्यसको सोइल त्यसलाई सनलाइट सबै कुरा दियो भने त्यो फेरि ग्रो भएर आउँछ कि अनि धेरै राम्रो स्ट्रङ भएर आउँछ त्यो एक्ज्याक्टली त्यो हाम्रो कन्डिसनमा पनि हो होइन इफ हामी राम्रो गर्न सकिरहेको छैनौँ भने हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि चेन्ज हुनु पऱ्यो होइन अब इन्भाइरोमेन्ट कसरी चेन्ज गर्ने भने म अगाडि पनि मैले भन्छु कम्पनी पोलिसिजहरू के कसो दिनुपर्छ भनेर अनि एउटा सपोर्टिभ प्यारेन्ट्स फ्यामिली हुनु पऱ्यो अनि इन्करेज गर्ने मान्छे हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान विन द वर्ल्ड Definitely, a supporting environment and company policy. I'd like to come back to company policy actually. हामीले जति पनि काम गरिराखेको छौँ अघि नै भन्यौँ प्याड्सहरूको कुरा होइन लिभको कुरा सो कमिङ टु कविताजी कैन यू सजेस्ट 2 policies that can be introduced in any tech companies or even event like this यस्तो खालको इभेन्टहरूमा चाहिँ फिमेल नम्बर इन्क्रिज गर्नको लागि what do you think would be good steps to take? आई थिङ्क अहिलेको केसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको फ्लेक्सिबल वर्किङ आवर अनि रिमोट वर्क अनि नेक्स्ट चाहिँ मेन्स्ट्रुअल लिभ एन्ड अरू कुरा अरू मोर एडिसनल कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब आई जस्ट ह्याड अ किड अनि त्यही भएर मेबी लाइक if a company could arrange or partner with some school or के भन्छ मोन्टेसरीजहरूसँग टाई अप गरेर एटलिस्ट ड्युरिङ अफिस आवर त्यो बेबिजहरूलाई हेरिदिने त्यस्तो पोलिसिजहरू इन्ट्रोड्युस गर्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो होला. In addition to this, Jasmin ji, do you have any other policies that can be added? Let me think. I think Kabita ji has covered most of them, like having flexible working hours, remote work, menstrual leaves, as well as childcare facilities. I think that's about, covers. Yes, definitely. Saloni ji, you've been to so many events right now. अहिलेसम्म हजुर इभेन्ट्सहरूमा एकदमै धेरै हुनुहुन्छ. So यस्तो खालको इभेन्टमा चाहिँ के भएको भए we could have increased the number of female participants here? अवेरनेस हामीले अगाडि नै फिमेलहरूलाई एकदम राम्ररी अवेरनेस गऱ्यो भने होइन लाइक फिमेल पार्टिसिपेसन पनि राम्रो हुन्थ्यो होइन अब सो आई थिङ्क यो चाहिँ अलि ल्याक भयो अनि इभन लाइक वी क्यान गो इन कलेज वी क्यान गो इन स्कुल अनि त्यहाँ चाहिँ अझ अब फिमेलहरूको लागि यसो छ अनि त्यो गऱ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ यु हेभ टु एटेन्ड गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. Coming to attending events, जस्तै नर्मली हामी टेक फिल्डमा काम गर्दाखेरि or इभेन्ट्सहरू हुँदाखेरि टाइम्स आर भेरी अड होइन सो हिजै कोही कुरा गर्ने हो भने वी ह्याड पार्टी अनि most of the females are left out in these kind of events also because of the timing restrictions. Have you guys ever felt that? Let's start from Kabita ji. Yeah. अब फ्राइडे इभिनिङ त ठिकै हुन्छ फ्राइडे इभिनिङ होइन अब डेमा चाहिँ इभेन्ट राख्दाखेरि अब यु हेभ अ स्केड्युल नि त यो दिन यो गर्ने भनेर अलरेडी प्लान्ड हुन्छ अरू मेबी प्लान नभए पनि अब कहिलेकाहीँ कामहरू आइपर्छ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ आई प्रिफर स्याटरडे अर सन्डे त्यस्तो टाइममा चाहिँ युजली स्याटरडे एन्ड सन्डे चाहिँ होलिडे भइरहेको हुन्छ आइटी कम्पनीजहरूको सो इभेन्टहरू प्लान गर्दाखेरि स्याटरडे एन्ड सन्डे गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो
प्लस अलि फिमेलहरूलाई यस्तो इभेन्टमा आउनलाई अलि इन्करेज पनि गर्नुपर्दो रहेछ होइन आई माइसेल्फ म 2012को वर्ड क्याम्पमा आएको थिएँ अनि अब अहिले आएको छु नि त सो इट्स अ लङ ग्याप त्यही पनि अब सुरेन्द्र दाईले इन्करेज गरिदिनु भएरै म यहाँ आएको छु सो आई थिङ्क इन्करेजमेन्ट अवेरनेस सो त्यसो कुराहरूले एकदम म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ डेफिनेटली सो सबैजना पनि हुनुहुन्छ मैले अघि नै भनेको जस्तो यो हलमा मैले देखिरहेको फेसेस आई थिङ्क मदन दाई इज वकिङ अराउन्ड आई एम भेरी एक्टिभ इन कम्युनिटी अल्सो बिकज अफ हिज सपोर्ट र यस्तो खालको सपोर्टहरू भयो भने चाहिँ नम्बर अफ फिमेल्स इभेन्ट्सहरूमा होस् वा टेक फिल्डमा होस् यसलाई इन्क्रिज गर्नको लागि इट एक्चुली प्लेज अ भाइटल रोल होइन त्यो बाहेक मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दा इभेन्टहरू गयो फर इक्जाम्पल ह्याकाथनहरू गयो अनि ह्याकाथन्सहरू जाँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो डाउट नै अब घरमा कन्भिन्स कसरी गर्ने ल ह्याकाथनमा अप्लाई त गर्यो इभेन्टमा जान त खोज्यो तर घरमा कन्भिन्स कसरी गर्ने आई वाज लकी बिकज मेरो घरमा अलिकति सजिलो थियो माई पेरेन्ट्स आर भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ तर प्रब्लम चाहिँ छिमेकी आन्टीको हुने क्या तपाईँको छोरी हिजो राति किन 10 बजे आयो भन्ने खालको कुराहरू हुने होइन हेभ यु एभर फेल द्याट जास्मिनजी Yeah, obviously, I mean, hackathons, participating in hackathons is, I mean, I have never done it mainly because of that, because I have to convince my mom that I'll be out all night, and then, you know what, I'll be in a room with a bunch of guys, coding all night, or coming up with ideas. So, you know what, I mean, she doesn't really feel comfortable with that idea. So, I mean, obviously she sometimes makes comments about it. So that's sometimes, I mean, that has really always stopped me from participating in hackathons. But yeah, that's what my experience has been. Yes. So normally, मैले पनि आफै फिल गरेको अघि नै भनेको जस्तै ह्याकाथन्सहरू जाँदा अर इभेन्ट नै जाँदा होस् पेरेन्ट्सको सबैभन्दा ठुलो डाउट भनेको फिमेललाई एक्लै कसरी पठाउने भन्ने डाउट हुन्छ होइन नाउ टु मेक द्याट बेटर मैले चाहिँ घरमा के गरिरहेको हुन्छु भन्दाखेरि आई गिभ ब्रिफ ओभरभ्यू अफ वाट्स ह्यापनिङ होइन सो वाट वुड बी योर सजेसन कमिङ टु यु सलोनीजी फिमेल्सहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई पुस गर्न यो त एउटा लेभलको मेललाई त एकदमै कमै पर्छ नि त नपढ्ने होइन पढ्छ तर एकदमै कम परिरहेको हुन्छ म मेरै भाइलाई हेर्छु यो अल्सो स्टडिड इन्जिनियरिङ तर भाइलाई कहिले पनि क्वेसन आउँदैन कि इभेन्टमा जाँदाखेरि किन ढिला भयो भनेर मलाई चाहिँ आउँछ सो what would be your suggestion for girls to follow up यस्तो खालको आफ्नो करियरलाई बेटर बनाउन इभेन्ट पार्टिसिपेट गर्नको लागि आई थिङ्क लेट नाइट त मलाई पनि क्वेसनमाथि क्वेसन नै आउँछ बिकज आई एम लिभिङ विथ माई इनलज सो मेरो सोसाइटी नि त्यस्तै छ दे डोन्ट गिभ यु टाइम आफ्टर 8 यु आर नट अलाउड त्यस्तो पनि छ सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु कम आउट अफ द्याट अनि स्टिल आई कन्भिन्स देम होइन जति कन्भिन्स गर्न सकिन्छ म जहिले पनि कन्भिन्स गर्न खोज्छु बिकज यो कन्भिन्स गर्छु कसरी यो मेरो करियरको लागि राम्रो हुनसक्छ कसरी म नेटवर्क बढाउन सक्छु होइन उनीहरूलाई सबै कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु कन्भिन्स गर्छु अनि एन्ड आफ्टर द्याट ओन्ली आई युज टु गो बट लट अफ द टाइम मैले चाहिँ छोडी नै रह हुन्छु because it's very difficult to come out of our society norms होइन गाह्रो छ हामीलाई केटीहरूलाई चाहिँ स्पेसली यो नेपालमा को सोसाइटी इन्डियाको सोसाइटी यिनीहरूमा चाहिँ अलिकति धेरै नै प्रेसराइज छन् हामी होइन अनि त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रै छ Thank you so much for that insight. Coming to you, Kabita, have you ever felt that? तपाईँलाई कहिले त्यस्तो भएको छ इभेन्ट्सहरूमा जान ओर आफ्नो करियरको लागि ट्रेनिङ्स नै किन नहोस् त्यस्तोमा जानको लागि डिफिकल्टी हाउ डिड यु ओभरकम इट एकदम त्यस्तो त भएको छैन बट आई थिङ्क घरमै पनि सपोर्ट सिस्टमको एकदम नेसेसिटी हुन्छ लाइक अब ब्रिफली आफ्नो ल म यो सिक्दैछु म यो गर्दैछु म यसमा पार्टिसिपेट गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ द्याट्स फाइन तर अब आफ्नो हस्बेन्डले होस् या भाइ अरू बहिनी सिस्टर सिब्लिङ्सहरूले चाहिँ ओ यो त एकदम राम्रो हुन्छ नि अब मम ड्याडहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई अरू इनलजहरूलाई इन्करेजमेन्टको कुराहरू अरू सी इज डुइङ भेरी गुड होइन अब सी इज अर्निङ भेरी गुड अब यसले गर्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ अब आफ्नो सपोर्ट सिस्टमले पनि त्यही अनुसार मेसेज दियो भने चाहिँ
अझै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो केसमा चाहिँ एकदम आई एम भेरी लक्की भन्छु म मेरो इनलजहरू पनि भेरी सपोर्टिभ माई हस्बेन्ड इज सपोर्टिभ माई प्यारेन्ट्स आर सपोर्टिभ होइन सबैको केसमा त्यस्तो हुन छैन सो आफ्नो हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरूलाई ह्यान्ड्सबाट पनि एकदम पोजिटिभ मेसेजहरू प्यारेन्ट्समा पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Definitely. So we have brothers in this hall, we have husbands in this hall, we might have in-laws in this hall, होइन? So हामीले number of female बढाउँदै गर्दाखेरि as an individual, I think it's responsibility of each individual to increase the number. जस्तै नर्सिङमा गएर केटा खोज्न गयो भने कमै भेटिन्छ नि. It's similar. टेकमा पनि female कमै भेटिन्छ. But how do we increase the number is the actual question, right? So त्यो number increase गर्नको लागि we have talked about policies, we have talked about environment कस्तो भयो भने सजिलो हुन्छ. We have talked about हजुरहरूको personal experiences-हरु. So moving towards the end of the session, जस्तै हामीले यत्रो धेरै conversation गरिराख्दाखेरि yes we struggle, however we have not given up in the career. म आफ्नै कम्पनीमा I was the only female अनि हायर गर्न खोज्दाखेरि पनि हायर गर्यो 3 महिना 4 महिना 5 महिना जस्तो फिमेल्सहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि बिहा हुन्छ they move somewhere and very sad to know that they leave the career itself, right? So त्यो नम्बरलाई घटाउनु पर्ने छ त्यो नम्बरमा वर्कआउट गर्नु पर्ने छ प्रब्लम्सहरू रिड्युस गर्नु पर्ने छ as a ending note coming to Jasmin ji हामीले यत्रो कन्भर्सेसन गरिराख्दाखेरि what do you think हजुरको एउटा सजेसन to the entire audience sitting here के गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्मको कन्भर्सेसनमा फिमेल नम्बर इन्क्रिज गर्नको लागि female number, I mean, to increase the number of females, like we have to have, I mean, we have to design the system in such a way that, you know what, it's the barrier to entry to the industry is not much, as well as to stay in the industry is also encouraged, as well as, I mean, like you guys have touched upon like motherhood, career break, you know what, those kind of things should be made very normal, right? Those kind of things. Hey, if you take a 1-year career break or a motherhood break, that kind of thing should be extremely normalized. And then, I mean, and the women who are coming back from career break or motherhood, they should be given really, you know what, priority in the industry as well. So, I mean, that kind of things would really help. Don't you think so? डेफिनेटली अलिकति कुराहरूलाई नर्मलाइज बनायो भने नै जुन कुराहरू नेचुरल हो त्यसलाई नर्मलाइज बनायो भने सजिलो हुन्छ राइट I mean it's not a big deal if someone took a career break or if someone is coming back from having a baby. Those kind of things should be really normalized, and then those kind of, I mean, they should be like when hiring, I mean, I think Saloni, they talked about her struggles when coming back from motherhood, like, you know, maybe she felt, even if someone did not outrightly point it out, hey, we are not hiring you because of, hey, because you have a break in your career. They might not have outrightly told her, but obviously there's always an intuition and inkling inside us, right? So, I mean, that kind of things really affect us, right? So that kind of thing should be made really normal, and then even those are for already working women, and for the new women or new girls that want to join the tech industry, we have to be like, give a positive representation of them. Hey, you can come here, you can thrive here, and you can have a long, long, long career. And that, so yeah, we should give positive image like that. Thank you so much for your insights. Coming to Saloni ji, any key takeaways जसले गर्दाखेरि चाहिँ females को number increase गर्न सजिलो हुन्छ from your side? फिमेल को नम्बर इन्क्रिज गर्नलाई त स्टार्टिङमै हामीलाई अवेरनेस भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन कति फिमेललाई थाहा नै हुँदैन टेकमा के कस्तो हुन्छ भनेर त्यो अवेरनेसहरु चाहिँ अब कसरी निकाल्न सकिन्छ अब यस्तै कन्फरेन्सहरुमा पुशअप गर्नु पर्यो केटीहरुलाई फेरि हामीले पठाउनु पर्यो हैन अब हामी यहाँ कति धेरै बोइज नम्बर अफ बोइज धेरै छौं हैन अनि हजुरले नै अब आफ्नो बहिनी हो कि आफ्नो वाइफ
आफ्नो डटर को हुनुहुन्छ उहाँलाई पुसअप गर्नु होइन सक्दो सबै कन्फरेन्समा पठाउनुहोस् सो द्याट उसले चाहिँ गएर हेरोस् सुनोस् बुझोस् अनि इन्ट्रेस्ट आओस् होइन अनि इन्ट्रेस्ट आएपछि त जसरी भए पनि अब मान्छे इन्क्लुडेड हुन्छ नि त यहाँ सो त्यस्तो लेभलको चाहिँ हामी गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ एजुकेसनमा पनि हामी स्कुलहरूमा पनि त्यो अवेरनेसहरू निकालौँ लाइक टेक कतिको राम्रो छ के कस्तो छ भन्ने कुरा अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले सपोर्टको कुरा गरि नै सकेँ होइन फ्यामिली सपोर्टबाट पनि धेरै नै चाहिन्छ अनि कम्पनीले पनि बेला बेलामा सर्टेन यतिकै लाइक सर्टेन हामी मिटअपहरू एउटा लेडीको मिटअपहरू पनि गऱ्यो भने झन् राम्रो हुन्छ होइन लाइक अब सबै लेडीहरू मिलेर एउटा लेडी मिटअप गरौँ होइन अनि त्यो मिटअपमा वी क्यान कल टु अल द लेडिज होइन विच इज आउट अफ द इन्डस्ट्रिज अर विच इज इनसाइड द इन्डस्ट्रिज होइन अनि सबैजनालाई चाहिँ अब के गर्दा ठिक होला एउटा करियरको राइट पाथ जस्तो पनि भन्यो भने पनि द्याट विल बी मच हेल्पफुल टु एभ्रिबडी अनि यति नै भन्न चाहन्छु Sure, thank you so much. That was a very insightful suggestion. So coming to Kabita ji, in your ending note, what do you think would increase number of females in tech? Saloni र Jasminले almost सबै कभर गरिसक्यो सो आई थिङ्क सेल्फ डाउट चाहिँ हुनु भएन म यो गर्न सक्दिनँ म यो इन्डस्ट्रीमा म गर्नै सक्दिनँ म एकदम मलाई एकदम लर्न गर्न गाह्रो हुन्छ म कन्टिन्युस लर्न गर्न सक्दिनँ त्यस्तो आफूमा सेल्फ डाउट चाहिँ हुनु भएन बिकज एट लास्ट सबै फिल्डहरूमा कन्टिन्युस लर्निङ त चाहिन्छ होइन अनि यु निड टु लर्न अब डिफ्रेन्ट पोजिसन्स अब अप्पर पोजिसन्सहरूमा जानलाई लर्निङ त चाहिन्छ सो सिमिलर यो फिल्डमा पनि त्यस्तै हो यु जस्ट निड टु बी अपडेटेड रेगुलरली अनि त्यही हो मेन चाहिँ सेल्फ डाउट चाहिँ हुनु भएन Thank you so much. That was a very valuable suggestion and I believe all females as well as male panel audience here have been inspired by our amazing panelists today. I'd like to come to the floor. If you have any questions, please feel free to ask to our panelists. Mic runners around the hall, I see few hands. Thank you so much for the amazing insight. Taking away, हामीले female in tech increase गर्नको लागि सबैभन्दा important कुराहरू हाम्रो panelistबाट आज सुनिसक्यौँ. We have to have confidence in ourselves, continuously learn and grow a community, but the support is equally important along with family support, company policies haru ra alikati push up ko लागि पनि एकदमै necessity छ. With this, we have come to end of the panel discussion. Thank you so much WordCamp Kathmandu 2023 for taking initiation of this amazing panel discussion, and I'd like to hand over mic to our MC. Thank you so much.